Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing about one of the important theorem based on the limit points. Okay, so let's see the name of the theorem first of all. Here we are going to discussing the topic is limit theorems for sequences. So name of the theorem is convergent sequences are bounded. Okay, that is the name of the theorem and that is also statement of the theorem also. Okay, convergent sequences are bounded. So now you can see the statement, prove that convergent sequences are bounded. Okay, prove that convergent sequences are bounded is converse true. Okay, that means bounded sequences are convergent is true or not. Okay, so if it is true, then explain. If it is not true, then also explain what is the reason. Okay, so one of the important theorem, okay, from the limits of the sequences. So now see the statement once again, convergent sequences are bounded. You know very well from the definition of the convergent of a sequence, whenever limit value small n tends to infinity, the sequence s suffix n converges to small s. Then simply we can say it as mod Sn minus s less than epsilon. Okay. So now that convergent sequence are bounded. We have to prove that bounded condition. Okay. So here we have another new definition and new topic, that is bounded. So first of all, we'll discuss that bounded sequence definition and after that we can derive the proof of the theorem. Okay, so let's start the proof of the theorem first of all with the definition of the bounded sequence. Let's see the definition first of all. Bounded sequence: a sequence s suffix n of real numbers is said to be bounded sequence. Okay, a sequence, first of all I am taking a sequence s suffix n of set of real numbers is said to be bounded sequence if the set, okay, that is flower bracket s suffix n, where for every small n belongs to natural number is a bounded set. Okay, for if the set s suffix n, that means whenever you take s suffix n is equal to, for example, n by n plus 1. Okay, if you take a sequence in this format, for s suffix 1 you will get 1 by 2. Okay, and s suffix 2 you will get 2 by 3, and s suffix 3 you will get 3 by 4. In this format you will get from bunch of sequences. Okay, now here each and every set for small n belongs to natural number, each and every set is a bounded set. That is, if there exists a constant capital M such that absolute value of that set, okay, mod Sn is less than or equal to capital M for all small n. Okay, so therefore here mod Sn, okay, mod s suffix n is less than or equal to capital M. What is that meaning of that particular inequality? Means whenever you take a sequence s suffix n, okay, n is equal to 1, 2, 3 up to so on. Okay, after finite number of substitutions you will get some sets with values. Okay, for each and every value of the small n you will get one sequence. Okay, s suffix 1, s suffix 2, s suffix 3 up to so on. Now for all these sequences, okay, there exists one constant capital M, where capital M does not belongs to the given set. Okay, then the absolute value of that sequence mod Sn is less than or equal to capital M. Okay, so then the set is called bounded set. Okay, so simple game అని చెప్తామంటే bounded set is nothing but whenever you are going to finding a sequence values, కంపల్సరీ ఆ సీక్వెన్స్ కి ఏముంటాయంటే ఆ సీక్వెన్స్ కి స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఉంటది, అదే సీక్వెన్స్ కి ఎండింగ్ వాల్యూ కూడా ఉంటది. ఓకే, that sequence, if that sequence contains starting value and ending value, starting value is called lower bound, you know very well, and ending value is said to be upper bound. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా లోవర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయని అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ బౌండెడ్ సెట్. ఓకే, సో that is the definition of the bounded sequence. So in the definition format, if a sequence s suffix n is a set of sequence of real numbers and s suffix n mod s suffix n less than or equal to capital N, then for each s suffix n is said to be bounded sequence అని చెప్పేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో that is the
definition and that is the explanation for the bounded sequence. ఇక్కడ ఏమంటున్నంటే కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ బౌండెడ్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో టు ప్రూవ్ దట్ కండిషన్ లెట్స్ సీ ద ప్రూఫ్. కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ బౌండెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవర్ హెడ్డింగ్. ఫస్ట్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేస్తామంటే థీరం యొక్క స్టేట్మెంట్ ని ప్రూవ్ చేస్తాం. కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ బౌండెడ్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ కాన్వర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అంటే దట్ మీన్స్ బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ కన్వర్జెంట్ అనేది ప్రూవ్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ సీ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద థీరం. Let S of xn be a convergent sequence. Okay, first of all I am taking that one random sequence S of xn be a convergent sequence and let the sequence S of xn converges to small s. Okay, so that తీసుకున్న సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో S of xn, ఆ S of xn అనే సీక్వెన్స్ స్మాల్ s అనే లిమిట్ పాయింట్ కి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో therefore అది మ్యాథమెటికల్ గా మనం ఎలా రాస్తామంటే లిమిట్ ఓకే n tends to infinity S of xn is equal to small s. Okay, so we can denote it in this box format. Now by the convergent sequence definition, you know very well from the convergent sequence definition, for each epsilon equal to 1, okay, there exists a natural number capital N. For each epsilon equal to 1, basic ga convergent sequence definition lo em cheptamante for each epsilon greater than 0 there exists a natural number capital N such that we can say that mod Sn minus s less than epsilon అని చెప్పేసి. ఓకే, సో అక్కడ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అనేది ఆ ప్రాబ్లం లో గానీ ఆ థీరం లో గానీ మనం ఆ మోడ్ ని ఎన్నిసార్లు అయితే తీసుకుంటామో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అనమాట. మోడ్ ని కావచ్చు, ఆ సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూని కావచ్చు, లేదంటే ఆ కన్వర్జెన్స్ కండిషన్ ని ఎన్నిసార్లు మనం యూజ్ చేస్తామో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. ఓకే, వై బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్బిటరీ. ఒకవేళ ఇదే సీక్వెన్స్ ని మనము 2 సీక్వెన్సెస్ మీద డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 తీసుకుంటాం. 3 సీక్వెన్సెస్ మీద డిఫైన్ చేస్తే ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 అని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఒకటే S of xn అనేది కాబట్టి ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, సో therefore ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 there exists a natural number capital N such that small n greater than capital N. You have to definitely mention this inequality. Okay, small n greater than capital N, which implies mod Sn minus s less than epsilon. Less than epsilon అంటే ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్తాం, less than 1. Okay, so that is the total explanation of the definition of the convergent sequence. Okay, by using definition we can write that point. Then from the triangular inequality, okay, so we can write this mod S of xn value is equal to mod S of xn minus s plus s. అంటే ఇక్కడ నేను లిమిట్ పాయింట్ ఉంది కదా స్మాల్ s అనేది, ఐఎమ్ యాడింగ్ అండ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ దట్ లిమిట్ పాయింట్. ఓకే, ఫర్ దట్ సీక్వెన్స్ S of xn అంటే బై యూజింగ్ ద ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. చూడండి ప్రీవియస్ లెక్చర్ లో కూడా మనము ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీని యూజ్ చేసాం. సో in the introduction only, clearly in the real analysis introduction class only, I clearly explained you this triangular inequality plays a key role in the upcoming problems and theorems. Okay, so majority of the problems మనకి ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో అక్కడ ఈ ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ప్రూఫ్లు మనం డిరైవ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అందుకని ఇక్కడ కూడా ఈ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ బౌండెడ్ అనే కండిషన్ ని ప్రూవ్ చేయడం కోసం కూడా వీఆర్ యూజింగ్ ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. With the help of the triangular inequality, mod Sn అనే ఒక అబ్సల్యూట్ వాల్యూని I am writing in RHS as mod Sn minus s plus s. ఓకే, అక్కడ లిమిట్ వాల్యూని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాం. సో సేమ్ బై యూజింగ్ ద ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఆ RHS ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకుంటే ఈక్వల్ సింబల్ విల్ బికమ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఓకే, సో mod Sn minus s ఒక పార్ట్ చేసుకుంటాం, ప్లస్ s కి ఒక పార్ట్ గా mod ని అప్లై చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, యు నో వెరీ వెల్ from the definition mod Sn minus s value మనకి ఏమొచ్చిందంటే 1 వచ్చింది. ఓకే, from this definition mod Sn minus s value 1. ఓకే, less than 1. ఆల్రెడీ అది less than 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ less than or equal to 1 ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ ఈక్వల్ ఉంటే అప్పుడు మనం less than అని రాసే వాళ్ళం, కానీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ less than or equal to 1 ఉంది కాబట్టి సో less than or equal to 1 plus mod s. ఓకే, that means mod s of xn is less than or equal to 1 plus mod s. ఇక్కడ 1 అంటే మీకు తెలుసు ఎగ్జాక్ట్ గా వాల్యూ 1 అండ్ s అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ లిమిట్ పాయింట్. అంటే ఆ రెండింటిని మీరు యాడ్ చేశారనుకోండి ఖచ్చితంగా మీకు ఒక కాన్స్టెంట్ అయితే కదా వచ్చేది.
లిమిట్ పాయింట్ మీకు ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండని, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండని 1 ప్లస్ 0 కూడా మీకు ఏమొస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఒక రియల్ నెంబరే వచ్చేస్తుంది. అంటే mod s సఫిక్స్ n అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ s. అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది ఇక్కడ, ఫర్ ఆల్ స్మాల్ n గ్రేటర్ దెన్ n అంటే, సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ లో, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ mod s సఫిక్స్ n ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం ఆఫ్ అంటే mod s సఫిక్స్ n అంటే ఒకటే వాల్యూ ఏమి ఉండదు, ఆ సీక్వెన్స్ లో స్మాల్ n బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ n అని చెప్పాం కదమ్మా, స్మాల్ n బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నాం కాబట్టి n is equal to 1 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం. స్మాల్ n is equal to 1 2 3 అప్ టు సో ఆన్. ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసే కొద్దిగా ఆ వాల్యూస్ లో ఏదో ఒక వాల్యూ మనకు అన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేటప్పుడు మనం వాటిని అన్నింటి ఒక దగ్గర లైన్ గా రాసి చూస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఆ mod sn ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం ఆఫ్ ఫస్ట్ n is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే వచ్చిందో దానికి mod అప్లై చేస్తాం. ఓకే, mod s1 mod s2 అప్ టు సో ఆన్ mod s suffix capital N, mod s suffix capital N for all small n less than or equal to capital N. Since we have s suffix mod s suffix n less than 1 plus mod s for all n greater than n. అంటే మనకు ప్రీవియస్ పేజ్ లో వచ్చింది కదా mod sn less than or equal to 1 plus mod s అని. సో ఆ కండిషన్ ఇక్కడ అగైన్ రీరైటింగ్. ఓకే, నౌ లెట్ capital M is equal to maximum of, okay, so now from this RHS condition I am writing that total maximum value నేను ఏమని తీసుకుంటా అంటే అది కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ అమ్మ. ఇక్కడ మనం మాక్సిమం ఆఫ్ mod s1 mod s2 అప్ టు 7 చెప్తున్నానంటే ఖచ్చితంగా అవి రియల్ నెంబర్సే ఉంటాయి మనకు. 1 2 3 లేదంటే డెసిమల్ లో గాని మనకు రియల్ నెంబర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ I am taking capital M is equal to maximum of s1 s2 s3 అప్ టు సో ఆన్ s suffix capital N కామా mod s plus 1 mod s plus 1. ఓకే, సో దీన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద వాల్యూ, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వాల్యూ ఆఫ్ mod sn కదా. ఓకే, mod sn వాల్యూస్ లో ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, వాటిలో ఇది కూడా ఒక వాల్యూ. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈ వాల్యూ అన్నిటిలో మాక్సిమం వాల్యూ ఏవైతుంది మీకు, ఆ టోటల్ మాక్సిమం ఆఫ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ s1 s2 అప్ టు సో ఆన్ s సఫిక్స్ క్యాపిటల్ N కామా mod s plus 1 ఉంది కదా, ఆ టోటల్ వాల్యూస్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఏ వాల్యూ మీకు మాక్సిమం అవుతుంది అంటే లాస్ట్ వాల్యూ mod s plus 1 ఉంది కదా, ఆ వాల్యూ మీకు మాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ప్లస్ 1 అనేది మనకు క్లారిటీగా తెలుసు, mod s లిమిట్ పాయింట్ ఒకటి తెలిసింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా మనం ఆ వాల్యూని ఈజీగా చెప్పేయచ్చు అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ దెన్ వీ హ్యావ్ mod s suffix n లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు mod s suffix n, ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ రాసాం కదా mod s suffix n లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ mod s అని రాసాం కదా. ఓకే, అంటే ఈ 1 ప్లస్ mod s అనేది మళ్ళీ మనం ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, దాని నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మాక్సిమం అనే సెట్ లో తీసుకొచ్చాం. అంటే ఇప్పుడు మాక్సిమం అనే సెట్ లో రాసామంటే క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు ఇండైరెక్ట్ గా ఏమన్నట్టు అక్కడ క్యాపిటల్ M ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ mod s అని అర్థం. ఓకే, క్యాపిటల్ N ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఏంటంటే 1 ప్లస్ mod s. అక్కడ మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది, మిగతా ఈ వాల్యూస్ అన్నిటికీ ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటది, కానీ ఈ లాస్ట్ వాల్యూకి అడిషనల్ గా మనకు ప్లస్ 1 ని యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఓకే, లాస్ట్ వాల్యూకి అడిషనల్ గా ప్లస్ 1 అనే వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అదే అన్నింటికంటే మాక్సిమం వాల్యూ. మాక్సిమం వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెట్. ఇదంతా ఒక ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ సెట్ కదమ్మా, ఆ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ సెట్ కి మాక్సిమం అప్పర్ బౌండ్ ఉంటది అనమాట. ఓకే, ఆ అప్పర్ బౌండ్ నే మనం ఏమని చెప్తాం, మాక్సిమం అని చెప్తాం. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఆ మాక్సిమం నేను ఏమని తీసుకుంటున్నా అంటే క్యాపిటల్ M అంటేనే ఇక్కడ mod s plus 1. ఓకే, ఫర్ ఆల్ స్మాల్ n బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో చూడండి mod sn less than or equal to capital M. సో therefore ఇదే ఫార్మాట్ లోకి వచ్చింది మీకు ఒరిజినల్ బౌండెడ్ కండిషన్ డెఫినేషన్ కదా అది. చూడండి మీరు ఇక్కడ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పారు, mod sn less than or equal to capital M. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం వచ్చింది, అదే కండిషన్ వచ్చింది కదా, mod sn less than or equal to capital M for all small n belongs to natural numbers. So therefore అక్కడ sn అంటే ఏంటమ్మా, therefore sn is a convergent sequence. సో therefore ఆ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ కాస్త బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసింది కదా. సో therefore mod sn, so therefore sn is bounded sequence, hence convergent sequences are bounded. So this is the state proof of the theorem. మళ్ళీ వాడు ఏమడిగాడంటే ఈజ్ కాన్వర్స్ ట్రూ. కాన్వర్స్ అంటే ఏంటంటే బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్
are convergent. ఓకే, ఆల్ బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ కన్వర్జెంట్. ఇది మనకు కాన్వర్స్ స్టేట్మెంట్. ఇది మనకు పాసిబుల్ అవుతుందా కాదని అడిగాడు అనమాట. సో దాన్ని చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి. ఎందుకంటే అది సాల్వ్ చేయండి కానీ మనం చెప్పలేం అది అవుతుందా కాదా అనేది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీ దట్ బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ నీడ్ నాట్ బి కన్వర్జెంట్. ఓకే, సో బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ నీడ్ నాట్ బి కన్వర్జెంట్. సో లెట్స్ సీ దట్. సో అలా బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ నీడ్ నాట్ బి కన్వర్జెంట్ అని చెప్పాలి అంటే ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా మనం 2 బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, యు నో వెరీ వెల్ బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ అంటే. సో లెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ ఫర్, మీరు సీక్వెన్స్ ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకే, ఇలా రాసాం కదా అని దీనికి దానికి డిఫరెంట్ ఏం అనుకోకండి. ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక్కొక్క మెటీరియల్ ఒక్కొక్కలాగా రాస్తున్నారు, ఏం రాసినా కానీ మీనింగ్. ఈ రెండు ఫార్మాట్స్ అన్ని మీకు సీక్వెన్స్ కి డినోట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ సీక్వెన్స్ SFxn is equal to ఏమని తీసుకున్నారంటే -1 whole power n, -1 whole power n for small n belongs to capital Z. Okay, so therefore sequence Sn is equal to, for n is equal to natural integers, positive integers. Okay, so you can expand that sequence. మీకు ఏమొస్తాయి వాల్యూస్ -1 +1 -1 +1 మీకు ఇలా వాల్యూస్ వచ్చేస్తా ఉంటాయి. అవి ఎక్కడైనా ఎండ్ అవుతుందా? ఎక్కడ ఎండ్ కాదు, పోతూనే ఉంటాయి. ఒకటి +1 వస్తే -1, +1 వస్తే -1 పోతూనే ఉంటాయి, ఎక్కడ ఎండ్ కాదు. మళ్ళా దాంట్లో లిస్ట్ వాల్యూ ఏమో చెప్పలేం మనం, అది కన్వర్జెంట్ అవుతుందో చెప్పలేం, డైవర్జెంట్ అవుతుందో చెప్పలేం. కానీ చిన్న వాల్యూ పెద్ద వాల్యూ చెప్పొచ్చు. దట్ మీన్స్ మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ చెప్పొచ్చు అనమాట. సో సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ SFxn is equal to, అంటే ఆ టోటల్ సెట్ ని, ఆ టోటల్ సీక్వెన్స్ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయమ్మా? ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్ వస్తాయి ఫర్ ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ n. కానీ అందులో రిపీట్ అయ్యే వాల్యూసే సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి -1, 1 ఈ 2 వాల్యూసే ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటినే రాసుకుంటాం అనమాట. సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే ఆ సెట్ లో ఉండే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనమాట, రిపీట్ అవ్వని వాల్యూస్. సో 1 అండ్ -1. ఓకే, దేర్ఫోర్ దెన్ ఇక్కడ చూడండి -1 ≤ SFxn ≤ 1 అంటే ఇప్పుడు ఏమని చెప్తామమ్మా దాన్ని? ఆ సీక్వెన్స్ యొక్క రేంజ్ ఏమని చెప్తామంటే -1 నుంచి +1 మధ్యలోనే ఉంది ఆ సీక్వెన్స్ యొక్క రేంజ్. దాన్ని మనం మ్యాథమెటికల్ ఎలా రాస్తామంటే -1 ≤ sequence SFxn ≤ 1 for all small n belongs to natural numbers. అంటే రేంజ్ ఆఫ్ దట్ సీక్వెన్స్ అనేది ఆ రెండు నెంబర్సే అన్నమాట. హియర్ -1 బీయింగ్ ఏ లోవర్ బౌండ్, చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఈ -1 అనేది మనకి ఏంటంటే లోవర్ బౌండ్, అది చిన్న వాల్యూ, అది మినిమం వాల్యూ. అండ్ +1 ఈస్ అప్పర్ బౌండ్ ఫర్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్ SFxn. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న +1 ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద అప్పర్ బౌండ్ ఫర్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్. సో దేర్ ఫోర్ ఎప్పుడైతే కానీ ఏదైనా సెట్ కి లేదంటే ఏదైనా ఫంక్షన్ కి లోవర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ ఉందనుకోండి, దెన్ దట్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. ఖచ్చితంగా లోవర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ ఉంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. సో ఇప్పుడు మనకి Sn అనేది బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? ఈ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదని ప్రూవ్ చేయాలి. ఏదంటే ఏదో ఒక లిమిట్ పాయింట్ కి వెళ్ళి కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదని ప్రూవ్ చేయాలి. చూడండి, నౌ ఇఫ్ ద సీక్వెన్స్ SFxn కన్వర్జెస్ టు a limit point small l, okay, then for epsilon is equal to 1/2, okay, then for epsilon is equal to 1/2 there exists a positive integer small m, there exists a positive integer small m such that, what is the definition of the limit of a convergence? Okay, mod Sn minus l less than 1/2 అంటే ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ 1/2 తీసుకున్నాం అమ్మ. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 అని తీసుకున్నాం. ఎందుకు 1/2 తీసుకున్నాం అంటే ఇంకొకసారి ఇంకొక సీక్వెన్స్ తీసుకుంటాం, అంటే ఇక్కడ 2 సీక్వెన్సెస్ వస్తాయి ఈ ఫంక్షన్ లో, అందుకనే మనం ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 అని తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, అది మనకు చాయిస్, అది మీకు ఈ థీరం ఎండింగ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ స్మాల్ m సచ్ దట్ mod Sn minus l less than epsilon, that is 1/2 for all small n greater than or is equal to small m. If n is odd number, ఇక్కడ మీకు పవర్ ఏదైతే తీసుకున్నామో SFxn is equal to -1 whole power n కదమ్మా, ఈ n అనేది మీకు ఆడ్ నెంబర్ అయితే then -1 whole power n minus l less than 1/2. okay, so for odd values you will get -1 only, -1 minus l less than 1/2 for all n greater than or equal to small m. so therefore మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే మీకు ఆ మోడ్ లో మీరు మైనస్ కామన్ తీసుకున్నాడు మళ్ళీ మీకు టోటల్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి mod of 1 plus l less than 1/2 for all n greater than small m. so if small n is even, if small m is odd, you will get 1 plus
L less than 1 by 2. If small n is even, then okay, so then minus 1 whole power n value, minus 1 whole power n value will become 1 only. Okay, so therefore 1 minus L, okay, 1 minus L less than 1 by 2 for all small n greater than equal to n. So now by using the triangular inequality only, again we are using triangular inequality only. So therefore 2 is equal to 2 ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే నేను 1 plus 1 గా రాస్తున్నా. ఆ 1 plus 1 కి లిమిట్ పాయింట్ ని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో 1 plus 1 plus L comma 1 plus L plus 1 minus L. Okay, so therefore now from the triangular inequality we have, సో ఈ రెండింటిని స్ప్లిట్ చేస్తే RHS ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటే మనకి ఈక్వల్ సింబల్ విల్ బికమ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, సో therefore 1 plus L plus 1 minus L. What is the 1 plus L value? 1 by 2. And what is the 1 minus L value? Less than 1 by 2, not equal to 1 by 2. Okay, so less than 1 by 2 అన్నమాట. సో therefore వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే 1 by 2 plus 1 by 2 మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ ఎంత మనకు ఫుల్ కదా. సో therefore 1 by 2 plus 1 by 2 మనకు 1 వస్తుంది. 2 less than 1, సో ఇది మనకు అబ్సర్డ్ అన్నమాట. ఓకే, 2 less than 1 మనకు పాసిబుల్ ఉండదు. ఓకే, సో therefore this is not possible. So therefore S suffix n, that is bounded sequence, is not convergent. సార్ ఎట్లా చెప్తారు మీరు, ఇది పాసిబుల్ కాకపోతేనే కన్వర్జెంట్ కాదని చెప్పగలరా అంటే, ఎస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్. ఎందుకు 2నే తీసుకుంటున్నాం అంటే అక్కడ మనము ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని చెప్తున్నాం కదా, ఇట్ మైట్ బి ఈక్వల్ టు 1 కూడా కావచ్చు, ఈక్వల్ టు 2 కూడా కావచ్చు కొన్ని సార్లు. ఓకే, సో ద ఆర్బిటరీ వాల్యూ కాబట్టి సో పాసిబిలిటీ ఉంది. సో therefore this is not possible. So therefore the sequence S of xn is equal to minus 1 whole power n is not convergent sequence. Okay, although it is bounded sequence but it is not convergent sequence. Why? Because actually this మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ గా వాడుతున్నామో ఆ సీక్వెన్స్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెక్చర్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇది ఏంటంటే మనకు ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే యు నో వెరీ వెల్. ఓకే, సో ఆ సీక్వెన్స్ అనేది బౌండెడ్ అవుతుంది కానీ నైదర్ కన్వర్జెంట్ నర్ డైవర్జెంట్. ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ బట్ నైదర్ కన్వర్జెంట్ నర్ డైవర్జెస్ అన్నమాట. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్న సీక్వెన్సెస్ అన్నిటిని ఏమంటామంటే ఫైనైట్లీ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్సెస్ అని చెప్తాం. కాబట్టి ఇలాంటి సీక్వెన్స్ మాత్రమే కన్వర్జెంట్ అవ్వవు, ఇవి బౌండెడ్ అయ్యి కూడా కన్వర్జెంట్ అవ్వవు. కానీ అన్ని సీక్వెన్స్లు ఇట్లానే అయితే అంటే అన్ని సీక్వెన్స్లు మాత్రం కన్వర్జెంట్ అవ్వవు, కొన్ని సీక్వెన్సెస్ మాత్రమే కన్వర్జెంట్ అవుతాయి. ఓకే, ఈవెన్ బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ అయినా కానీ కన్వర్జెంట్ అయ్యే సీక్వెన్సెస్ కొన్ని ఉన్నాయి. బట్ ఏవైతే ఈ టైప్ ఆఫ్ లో ఉన్నాయో అవి మాత్రం కన్వర్జెంట్ అవ్వవు. therefore bounded sequences need not be convergent. So therefore hence bounded sequences need not be convergent. This is the total proof of the theorem. అంటే every convergent sequence is bounded అని ప్రూవ్ చేసాం. mod Sn less than or equal to capital M అని. మళ్ళీ దేన్ ఆఫ్టర్ బౌండెడ్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ కన్వర్జెన్స్ అని ప్రూవ్ చేసేయడానికి మనం ఏం చూసుకున్నాం, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ యూజ్ చేసుకొని మనకు సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకు 2 less than 1 వచ్చింది కాబట్టి విచ్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పేసాం. సో నౌ యూ కెన్ సీ ద నోట్ పాయింట్ హియర్. ఎప్సిలాన్ is equal to 1 is our choice. Okay, quite arbitrary because we only needed it to use for a single value of epsilon. Okay, epsilon is equal to 1 అనేది our choice. That choice is quite arbitrary. Okay, because only needed to use for a single value of epsilon. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఎంటైర్ ప్రాబ్లం లో కానీ థీరం లో కానీ సింగిల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ యూజ్ చేస్తే ఎప్సిలాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకుంటాం. ఒకవేళ టూ టైమ్స్ కానీ త్రైస్ కానీ మనం యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి 1/2 1/3 అని మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు ప్రాబ్లమ్స్ లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సో వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీరం దిస్ వన్ ఈస్. Okay, convergent sequences are bounded. Okay, so this is the total explanation of this theorem. I hope you understood this theorem very well. In the next lecture we are coming with another topic. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.